Very good evening, friends. I'm from Change Agents. Today is the fourth week event of Change Agents. As you all know, for the past 3 weeks, we did a live interaction with a lot of doctors from the administrative side, from the cardiology and psychiatry. Today, on the fourth week, we have a very special person. He is fondly called as the tough cop amongst his fraternity. Today we have Dr. M. Ravi, ADGB, Special Task Force, as our guest. He recently got transferred to Special Task Force Erode. However, till July, he was serving as Additional Director General of Police, especially in the crimes against women and children. The motive of this program is for him to share his experiences, the various initiatives and measures that were taken under his leadership as he was heading the crimes against women and children. It is called CWC. So he was a school topper. Talk about his background. He was a school topper in 1977 State Board. He holds a PhD in economics from Madurai Kamaraj University, and he started his career in 1991 as an IPS officer. He held several positions in his tenure. He started as Assistant Superintendent of Police in Srivaikundam and Hosur, and then Assistant Superintendent of Police with Nagapattinam, Pudukkottai, Viluppuram. So he has served as a Superintendent of Police across various districts of Tamil Nadu, and he was also Additional Commissioner of Police with Chennai Police Headquarters. He was also an Additional Commissioner of Police in Traffic. So he was part of several departments within the police, and he was also Chief Vigilance Officer in Tamil Nadu Corporation Milk Producers Council. And after all that, as I said, he is currently the ADGP of Special Task Force Erode. So, and to talk about his the other aspirations and interests, he is an avid sportsman since his school days and represented schools in badminton, and he is also a horse rider. And he is very well known for in the fraternity and in the community as for his fitness. So without much ado, I would like to invite him, and I introduce Dr. M. Ravi. Sir, vanakkam, sir. Welcome to Change Agents. On behalf of the viewers and on behalf of Change Agents, உங்களை வரவேற்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார், women and children. There has been violence and crimes among women and children that is happening across the state of Tamil Nadu. So, what is your opening remarks about this, sir? வணக்கம் மணிகண்டன் மற்றும் அனைத்து நண்பர்கள், இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மணிகண்டனின் இந்த சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ் என்ற நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ் என்று சொன்னால் மாறும் முகவர்கள், ஏஜென்ட் என்று சொன்னால் முகவர்கள் என்று அர்த்தம். இது எப்படி என்று சொன்னால், உதாரணமாக ஒவ்வொருவரும் ஒரு சேஞ்ச் ஏஜென்ட்டாக செயல்பட முடியும். எப்படி நாம் குற்றங்களை தடுப்பதற்கு இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் சேஞ்ச் ஏஜென்டாக உருவாகலாம். அதற்காகத்தான் இந்த முயற்சி மணிகண்டனால் அவர்களால் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதை பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களும் நிச்சயமாக உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு மாற்றம் அடைந்து இந்த சமுதாயத்திற்காக ஒரு தொண்டு புரிவீர்கள் என்று இந்த தருணத்திலே நம்புகின்றேன். நான் கடந்த ஒரு வருட காலமாக கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், அதாவது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கின்ற பிரிவின் கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநராக இருந்து தற்பொழுது எஸ்டிஎஃப்இல் சேர்ந்திருக்கின்றேன். நான் பார்த்த அளவிலே தமிழகத்திலே மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் தமிழகத்தில் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்கள் குறைவு, மற்ற மாநிலங்களில் அதிகம். குறிப்பிடும்படியாக சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் நகரங்கள், 2 நகரங்களும் இந்த மொத்த குற்றங்களிலேயும் இந்த 2 நகரங்கள் இந்தியாவிலேயே குறைவு. எனவே அதற்காக நாம் ஒரு வகையில் பெருமை பெற்றுக் கொண்டாலும் இன்னும் குற்றங்களே இல்லை. அதாவது ஜீரோ கிரைம்ஸ், ஜீரோ டாலரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் என்ற ஒரு கொள்கையை, என்ற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லுமே, இந்த இலக்கை நாம் நிர்ணயிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் ஒரு அமைதியான ஒரு சமூகத்தையும் அமைதியான ஒரு குற்றங்களே இல்லாத தமிழகத்தையும் உருவாக்க முடியும். பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்களை நடத்துவர்கள் யார் என்று சொன்னால் 70% தெரிந்தவர்களால் தான் நடத்தப்படுகின்றது.
இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் அமெரிக்காவிலும் கூட 70% of the crimes against women and children are committed by the known persons, not strangers, known persons. அது மட்டுமல்ல, இந்த லாக்டவுன், அதாவது இந்த COVID-19 ஊரடங்கு சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட அந்த 3.5 மாத காலமாக 7000 டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேசஸ், அதாவது குடும்ப வன்முறை சம்பந்தமான வழக்குகள், 7000க்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் எங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்தன. வித்தின் தி 4 walls of தி ஹோம், ஒரு 4 சுவற்றிற்கு இடையே பெண்கள் மீது வன்முறை ஏவப்பட்டது. அதையெல்லாம் தடுத்திருக்கின்றோம். இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது பழக பழக பாலும் புளிக்கும் என்று சொல்வார்கள். அதுபோன்று சிறிய விவாதங்கள் ஒரு பெரிய தகராறில் முடிந்தது. வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற பொழுது கணவன் மனைவி, மாமனார் மாமியார், இப்படி ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கின்றது. இது போன்ற நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் காவல்துறையினுடைய நோக்கம். அதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். நம்முடைய தமிழக மக்கள், நமக்கெல்லாம் தெரியும், நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு என்பது, கலாச்சாரம் பண்பாடு என்பது மிகவும் ஒரு பழமையானது, ஒரு சிறப்பானது. உலகத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து ஒரு நாகரிகங்களிலும் தமிழ் நாகரிகம் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல நாகரிகம் என்று சொல்கின்றோம். அப்படி இருக்கின்ற ஒரு சமூகத்தில் எந்த விதமான குற்றங்களும் நடக்கவே கூடாது. குறிப்பிடும்படியாக ஒரு சமுதாயத்திலே குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் எதிரான குற்றங்கள் நடந்தால் அது ஒரு நல்ல சமுதாயமாக இருக்காது என்பதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. இதை நீங்களும் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும், கிட்டத்தட்ட 1,40,000 காவல்துறையினர் இருக்கின்றார்கள். அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் 203 all women police stations are functioning in தமிழ்நாடு. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,40,000 காவலர்களில் 1/3, கிட்டத்தட்ட 40,000 காவலர்கள் பெண் காவலர்கள். இப்படி பெண்களுக்கென தனியாக காவல் நிலையம் அமைக்கப்பட்ட ஒரே மாநிலம் முதலாக அமைக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் தான். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலுமே அமைக்கப்படவில்லை. இப்படி நாம் எல்லா வகையிலும் நாம் முன்னோடியாக இருக்கின்றோம். இருந்தாலும் முதலாக நாம் ஆரம்பித்த அந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேயே கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் நிகழ்ந்தது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கும். ஒரு காசி என்ற அந்த சுசி கிட்டத்தட்ட 200 பெண்களுக்கு மேல் ஏமாற்றிருக்கிறார். இதே படித்தவர்கள், ஆல் ஆர் எஜுகேட்டட், ஐடி கிராஜுவேட்ஸ், டாக்டர்ஸ், இது போன்ற படித்தவர்கள், விவரம் தெரிந்தவர்கள் ஏமாற்றப்படுகின்றார்கள். இதற்கு காரணம் தி சைபர் வேர்ல்டு என்று சொல்லலாம். இன்டர்நெட், இணையதளங்கள் வாயிலாக நடைபெறுகின்ற குற்றங்கள், சைபர் கிரைம்ஸ். சோ இப்படி சைபர் கன்வென்ஷனல் கிரைம்ஸ் ஒரு பக்கம், இது கன்வென்ஷனல் கிரைம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வன்முறைகள் ஒரு பக்கம், அடுத்து ஆன்லைன் கிரைம்ஸ், அதாவது சொல்லக்கூடிய அந்த சைபர் குற்றங்கள், இப்படி அனைத்து வகையான குற்றங்களும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிராக அரங்கேற்றப்படுகின்றன. ஏன் இப்படி பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிராக இது நடத்தப்படுகிறது என்று ஆராய்ந்தால் அதற்கு காரணம் அவர்கள் வல்னரபிள் என்று சொல்லுவேன், ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனால் வல்னரபிள் ஃபார் ஆல் சர்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைம்ஸ். இயற்கையிலேயே அல்லது நம்முடைய நடைமுறையில் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் ஒரு அடக்கி வைக்கின்ற ஒரு பழக்க வழக்கம், ஒரு ட்ரெடிஷன் நம்முடைய காலங்காலமாக இருந்து வந்தது. ஆண்களுடைய ஒரு குடும்பத்திலே தலைவன் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆண், அதாவது பெட்ரியார்கல் சொசைட்டி என்று சொல்லுவோம். இது நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பெட்ரியார்கல் சொசைட்டி. இப்படி ஒரு பெண்கள் தொன்று தொட்டு அவர்கள் ஒரு 2ஆம் பட்ச ஒரு மக்களாக, அதாவது கருதப்பட்டதால் ஈஸியாக சுலபமாக அவர்கள் மீது வன்முறை ஏவப்படலாம் என்ற ஒரு எண்ணம். குழந்தைகள், இயற்கையாகவே குழந்தைகள் மீது வன்முறை ஏவப்படுவதற்கு காரணம் அவர்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது, அந்த அறியாமை, innocence. So they are vulnerable. The women and children are vulnerable for crimes, particularly from the known persons. So எனவே முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளும் பெண்களும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல் இந்த 203 அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்கள் இருக்கின்றன. அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் AHTU என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டி ஹியூமன் டிராபிகிங் யூனிட் என்று இருக்கிறது. அதாவது பெண்கள் கடத்தலை தடுப்பதற்காக AHTU 7 மாவட்டங்களிலே இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ACHTU என்று இருக்கிறது, அதாவது ஆன்டி சைல்ட் டிராபிகிங் யூனிட், ACTU. குழந்தைகள் கடத்தலை தடுப்பதற்கும் பெண்கள் கடத்தலை தடுப்பதற்கும் தனித்தனி பிரிவுகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதிலே பல்வேறு
ரெய்டு என்று சொல்லக்கூடிய அதிரடி ரெய்டுகள் நடத்தப்பட்டு பல பெண்கள் மீட்கப்பட்டு இந்த டிராபிகிங் என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது வந்து இட்ஸ் இன்ட்ரஸ்டேட், அதாவது இந்த மாநிலத்தை விட்டு வேறொரு ஆந்திரா மாநிலம் அல்லது அங்கிருந்து இங்கு கொண்டு வருவது, பெண்களை விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துவது, பெண்களை குழந்தைகளை பாண்டு நிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிஸ்டம், அந்த முறையில் அவர்களை கொண்டு செல்வது, இப்படி பிச்சை எடுக்க வைத்தல், இப்படி பல்வேறு குற்றங்களில் ஈடுபட வைக்கின்ற ஒரு கும்பல்கள் இருக்கின்றன. அதெல்லாம் நாங்கள் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம். அது சம்பந்தமான இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் சேகரித்து வருகின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ADSP என்று சொல்லக்கூடிய அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் அவர்களுடைய தலைமையில் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்களை தடுக்கக்கூடிய பிரிவு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழகத்திலே. இதற்கென்றே அமைக்கப்பட்ட ஒரு முதல் மாநிலம் தமிழக மாநிலமாக. சார் வால்யூம் Is it okay now? It is better, sir. Sorry to disturb. Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Yeah. இந்த மாவட்டத்திலே அந்த ADSP என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பெண்களுக்கும் மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்களை கண்காணித்து வருவார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே பார்க்கின்றவர்கள் எழுதி கொள்ளலாம். 1091 1091, 1098 1098, 181, இது போன்ற ஹெல்ப்லைன்ஸ், உமன் ஹெல்ப்லைன், சைல்ட் ஹெல்ப்லைன், இந்த 3 இலவச தொலைபேசி எண்களும் இருக்கின்றன. பெண்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ குற்றங்கள் நடந்தால் இந்த தொலைபேசிக்கு தகவல் தரலாம். அது மட்டுமல்லாமல் ஸ்டேட் போலீஸ் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது சென்னையில். அதில் 100 அல்லது 112 என்ற எண்ணிற்கு எப்பொழுதும் 24 மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த உதாரணமாக 181 வந்து இரவில் இருக்காது. அந்த நம்பர் சார் வால்யூம் பேசுங்க சார். எனவே எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த 100 112 தொடர்பு கொண்டால், உதாரணமாக தூத்துக்குடியிலே ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால், கன்னியாகுமரியிலே ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் 100 112 அடித்தால் உடனடியாக காவல்துறையினருடைய அந்த பக்கத்திலே எல்கைக்கு உட்பட்ட காவல்துறையினருக்கோ பெட்ரோலிங் வாகனங்களுக்கோ தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு உடனடியாக அந்த சம்பவ இடத்திற்கு வருவார்கள். இது இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் காவலன் ஆப் என்று சொல்லியிருக்கோம். காவலன் SOS என்ற ஒரு செயலி ஆப் இருக்கின்றது. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 லட்சம் மக்கள் அதை பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார்கள், டவுன்லோட் செய்துள்ளார்கள். அந்த ஆப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி தொடர்பு கொள்ளலாம். எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் குறிப்பிடும்படியாக பெண்களுடைய பாதுகாப்பிற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் எல்லோரும் இதை பயன்படுத்தலாம். அதிலே நீங்கள் ஆன்லைன், அதாவது வந்து ஆன்லைனில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு இன்டர்நெட் கிடைக்காத இடத்திலும் அந்த ஆப் வேலை செய்யும். எனவே அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். 3 தடவை அந்த போனை வைத்து ஒரு குலுக்கினாலே போதும். நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்பை வந்து பிரஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அந்த போன் இதை வந்து 3 டைம்ஸ் ஷேக் பண்ணாலே போதும். ஓகே, ரொம்பவே ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு ஐடியாவா இருக்கு சார். 3 தடவை நீங்க ஷேக் பண்ணதுமே போலீஸ் வராங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே இன்னோவேட்டிவா இருக்கு. நீங்க பல விஷயம் இப்ப சொல்லிருக்கீங்க சார். ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் 109198 குற்றங்களை பத்தி சொன்னீங்க. என்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி இருக்கு சார். இப்போ நீங்க டிராபிகிங், அப்டக்ஷன் இத பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க. விமனுக்கும் சில்ட்ரனுக்கும் எதிராக இருக்கிற குற்றங்கள் என்னென்ன சார்? அது எப்படி நம்ம வகைப்படுத்துவது? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 70% ஆஃப் த வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் ஆர் கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தங்களுடைய நெருங்கிய சொந்தத்திலோ தங்களோட நெருங்கி பழகக்கூடியவர்கள் மூலியமா தான் நடக்குதுன்னு சொல்றீங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல என்னென்ன குற்றங்கள் ஒரு காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய குற்றங்கள் அப்படிங்கறத சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நன்மையா இருக்கும். அதாவது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்கள், ஒன்று பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைகள். பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைகள் தான் அதிகமாக நடக்கின்றன. அதான் வந்து செக்ஸுவல் கிரைம் என்று சொல்வார்கள். அது சம்பந்தமாக இப்போ ஒரு நபர் உங்களை துரத்தி கொண்டு வந்தாலோ அல்லது வந்து ஆபாசமாக பேசினாலோ அல்லது தவறாக நடக்க முயற்சி செய்தாலோ உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
அதான் பாலியல் வன்முறை, ஈவ்டீசிங் சொல்லுவாங்க. அந்த ஈவ்டீசிங்கிற வார்த்தை கிடையாது. இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறோம்னா ஒரு பின்னாடியே தொடர்ந்து வர்றது, பைக்ல ஃபாலோ பண்றது, இல்லைன்னா வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறது, அடிக்கடி ஃபோன் செய்யறது, ஃபேஸ்புக்ல வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நண்பர்கள் ஆகிட்டு அங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டாக்கிங் சொல்லுவோம், சைபர் ஸ்டாக்கிங். இது மாதிரி உங்களுக்கு ஆமா பிசிக்கலா வந்து பிசிக்கல் ஸ்டாக்கிங்கா இருந்தாலும் சரி, சைபர் ஸ்டாக்கிங், சைபர் புல்லிங் இருந்தாலும் சரி, அதாவது உங்களுடைய போட்டோ வந்து போட்டுறது, போட்டோவை போட்டுட்டு ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. பிசிக்கல் கிரைம்ஸ், பிசிக்கல் அண்ட் விர்ச்சுவல் கிரைம்ஸ் ரெண்டு எதுவும் வந்தாலும் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து தகவல் கொடுக்கணும். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ இன்னொன்னு இருக்கு, ஆன்லைன்ல போனீங்கன்னா டிஎன் போலீஸ்னு போட்டாலே வரும். சிசிடிஎன்எஸ், கிரைம்ஸ் அண்ட் கிரிமினல் நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு. சிசிடிஎன் அதுல நீங்க போனீங்கன்னா ஆன்லைன் அதுலயே நீங்க அப்ளை பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா இன்னொன்னு இருக்கு, நேஷனல் சைபர் கிரைம் போர்ட்டல் இருக்கு, cybercrime.gov.in அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு போனீங்கன்னாலும் அங்கேயே ஆன்லைன்ல வந்து இந்த மாதிரி சைபர் கிரைம்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரனையும் அங்கேயும் நீங்க ஆன்லைன்ல கொடுக்கலாம். அதை கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து இங்க சென்டர்ல இருந்து எங்களுக்கு உடனே வந்துடும். ஸோ இப்படி ஆன்லைன்லேயே வசதி இருக்கு. நீங்க பிசிக்கலா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் robust mechanisms available to redress the grievances of women and children. இப்போ மேஜர் சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தா வந்து சைபர் கிரைம்ஸ் நிறைய பார்த்தா வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஹேக் பண்றான் இல்லைன்னு சொன்னா அதே போட்டோ ஒரு பொண்ணோட போட்டோ வச்சுட்டு அதே 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி கூட நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சு. அது இமீடியட்டா நம்ம சைபர் செல்ல கொடுத்துட்டு we can track and inform the Instagram. அவங்க வந்து டெலீட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால நீங்க வந்து தயவு செய்து உங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் வந்து ரகசியமா வைக்கப்படும். யார் யார் தகவல் தர்றாங்களோ, பெண்களா இருந்தாலும் குழந்தைகளா இருந்தாலும், நீங்க கொடுக்குற புகார்ல உங்களுடைய பெயரோ முகவரியோ யாருக்குமே தெரியாது. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஐயோ எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிடும், நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுல பிரச்சனை அல்லது மற்றவங்க வந்து தப்பா பேசுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரிகென்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு தயக்கமே கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். Your names and addresses will be kept secret. Anonymity will be maintained. Okay, so pro victim victims oda pro victim friendly. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது there is a POCSO act னு ஒன்னு இருக்கு. POCSO அப்படினா there is a prevention of sexual offenses against children. அதான் POCSO. அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு சட்டம், குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு கடுமையான சட்டம் சொல்லலாம். அதுல வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு எதிரான செக்சுவல் பாலியல் குற்றங்களை தடுப்பதற்கென்றே வந்த அந்த சட்டம். அதுல வந்து 60 நாள்ல வந்து சார்ஜ் ஷீட், அதாவது வழக்கை நம்ம வந்து விசாரணையை முடிச்சுட்டு 60 நாள்ல சார்ஜ் ஷீட் போட்டு 1 வருஷத்துக்குள்ள வந்து வழக்கை வந்து ட்ரையல் கோர்ட்ல வந்து நீதிமன்றத்துல வழக்கு விசாரணை முடிந்து தண்டனை தரப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது. அந்த போக்சோ ஆக்ட்ல மாட்டவன் தப்பிக்கவே முடியாது. எனவே குற்றவாளிகள் வந்து பெண்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வர்கள் தப்பிக்கவே முடியாதபடி கடுமையான சட்டங்கள் இருக்கின்றன. எனவே நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாம் ஒரு தைரியமாக இருக்கணும். அடுத்து இதுல என்னன்னா, அந்த போக்சோ ஆக்ட்ல விக்டிம்க்கு வந்து காம்பன்சேஷன் இருக்கு. இப்போ ஒரு சைல்டு விக்டிம் அது வந்துச்சுன்னா, ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வது? மருத்துவ செலவுக்கு இருக்காது. அதற்காக அந்த மாவட்டத்திலே DLSA, டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி, அவர்களும் காவல்துறை, மாவட்ட ஆட்சி, ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் இணைந்து, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொபோசல் வச்சு இமீடியட்டா வந்து விக்டிம் காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதையும் நம்ம வந்து அவைல் பண்ணணும். அதே போல ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்படி குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் யாராவது ஈடுபட்டால் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை மட்டுமல்ல, அதில் வந்து விக்டிமாய் இருக்கின்ற அந்த குழந்தைகளுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் நிவாரணம் தரக்கூடிய வசதிகளையும் அந்த சட்டத்திலே இருக்கின்றது. அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும். சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி சார். சோ இவ்வளவு விஷயங்கள், இவ்வளவு மெஷர்ஸ் நீங்க வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எடுக்கும் பொழுது, கடந்த 5 வருடங்களுக்கு முன், அதாவது ஒரு டெக்கேட் 10 வருஷங்களுக்கு முன்னும் இப்ப இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸும் எப்படி சார் இருக்கு? பெண்களோ இல்ல குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகளோ நிகழும் பொழுது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கக்கூடியவரோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கா? எல்லாரும் ஒரு அப்ரிஹென்ஷனோ ஒரு பயமும் இல்லாம ஆன்லைன்ல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்க முன் வராங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா? ஆமா,
இப்ப கண்டிப்பா வந்து அதிகமாயிருக்குன்னா அதிக எண்ணிக்கையில வந்து புகார் கொடுக்குறாங்க. முதல்ல ஒரு பயம் இருக்கும். இந்த மாதிரி போக்சோ ஆக்ட் எல்லாம் வந்தது கிடையாது. ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருக்கு, ஜூனியர் ஜேஜே ஆக்ட் அப்படின்ட்டு. இந்த ஆக்ட் சட்டம் எல்லாம் முதல்ல இல்ல. அதனால இப்ப தைரியமா வந்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அதிக எண்ணிக்கையில வந்து கொடுக்குறாங்க. ஆனால் குற்றங்கள் வந்து நீங்க ஆன் ரெக்கார்டு பார்த்தா அதிகமா தெரியும் முதல்ல 10 வருடத்துக்கு முன்னால் ஒப்பிடுகையில். ஆனா உண்மையிலே வந்து இந்த சட்டங்கள்லாம் வந்த பின்னாடி குற்றங்கள் குறைந்து கொண்டு வருகின்றன. அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு, ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்னு வச்சிருக்கணும். ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இப்போ வந்து ஒரு ஐயோ ஏதோ பொண்ணை வந்து யாராவது ஒருத்தன் பக்கத்துல ஏதாவது பண்ணி மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டான்னா அந்த பொண்ணை வந்து தங்க வைக்கிறதுக்கு இடம், ஒரு வீடு இருக்கு, அங்க சாப்பிடுறதுக்கு சமையல் ஆள் வச்சிருக்கு, அங்க வந்து ஒரு சோசியல் கவுன்சிலர் இருக்கிறாரு. இந்த பொண்ணுக்கு வந்து விக்டிம்க்கு வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ், மெடிக்கல் ஆபீசர்ஸ் வந்து அங்கேயே வருவாங்க, அந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கே வருவாங்க. இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த விக்டிம்ஸ்க்கு வந்து வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இது வந்து சென்ட்ரல் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த ஸ்கீம் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. சோ அது வந்து பாதிக்கப்பட்டவருடைய டிஸ்கிரீட்னஸ், ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா தெரியுது சார். ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சார், இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்கு எதிராக டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கோவிட் டைம்ல ரொம்பவே அதிகரிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத பத்தி சொன்னீங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி நீங்க பேசும்பொழுது 70% மேல வந்து நடக்கிற குற்றங்கள் எல்லாமே தெரிந்த நபர்களால் நடக்குதுன்னு சொல்றீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய ஸ்பௌசல் வயலன்ஸ் அப்படிம்பாங்க, தன்னுடைய கணவர் மூலியமாவோ தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள அடுத்த நபர் மூலியமாவோ நடக்கும் பொழுது அதை வந்து எப்படி வந்து தெரியப்படுத்துறாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு? அப்படிப்பட்ட செயல்கள் நடக்கும் பொழுது என்ன தண்டனை வழங்கப்படுகிறது? ஸ்பௌஸ் மட்டும் இல்லை, இப்படிப்பட்ட குற்றங்களுக்கு எதிராக என்னென்ன தண்டனைகள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கறதையும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க சார். இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை பொறுத்தவரை நீங்க லாக்டவுன் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா, நானும் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேசஸ் கணவன் மனைவியிலேயே வர்ற ஒரு சில தகராறுகள், அவர்களுக்குள்ள வந்து ஒரு சில மனைவி அடிச்சிடுறாரு அல்லது இவங்க 2 பேரும் மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அது எப்படி வந்ததுன்னா 100-112 அப்படின்ற நம்பருக்கு வந்து தகவல் வந்துச்சு. ஒரு 3000 வழக்கு 4000 வழக்குகள் வந்துச்சு, கால்ஸ். அப்புறம் நாங்களே வந்து அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு இந்த அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இருக்கின்ற பெண் காவலர்கள் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. ஃபோன் பண்ணி விசாரிப்பாங்க, கோவிட் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, யாருக்காவது சளி காய்ச்சல் இருமல் இருக்கா, எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வாய்ஸை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க வந்து நல்ல மூட்ல இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஒரு மாதிரி ஒரு க்ளூமியா ஒரு சோகமா ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா என்ன பிரச்சனை, ஏதாவது புருஷன் அடிச்சிட்டாரான்னு கேட்டுட்டு அந்த வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணி இப்படி வாங்கினது 3000 சில்லற வழக்குகள் நாங்க வந்து எடுத்தோம். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு 3000 வழக்குகள் வந்துச்சு. இதுல வந்து பார்த்தா மொத்தம் 7452 நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டா அந்த வழக்கு. அதுல வந்து ஒரு 24 கேஸ் மட்டும் எஃப்ஐஆர் போட்டோம், மத்த எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியாச்சு, எழுதி வாங்கி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து சும்மா போற மாதிரி. ஏன்னா இன்டென்ஷன் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ங்கிறதுனால இவங்களை வந்து மறுபடியும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் அவங்களை ஜெயில போட்டு அந்த குடும்பத்தை வந்து நிரந்தரமா பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்ன கிடையாது, இன்டென்ஷன் கிடையாது. கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்க மறுபடியும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய விருப்பம். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கவுன்சிலிங் கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு வாரத்துக்கு பின்னாடி ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன். நம்ம ஏற்கனவே விசாரிச்சுட்டு ஒற்றுமையா இருக்காங்க நம்ம விசாரிச்சுட்டு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து அவுட்ரீச், நம்ம வந்து அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம், நம்மளே அவங்களே அணுகுகின்றது. இட்ஸ் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம். ப்ரோ ஆக்டிவ், வருமுன் காக்கின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. மற்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியாக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த மாதிரி டூயிங். ஸோ இப்போ அது இல்லாம வந்து மகிழா போலீஸ் வாலண்டியர்ஸ் வச்சிருக்கோம். நீங்க சேஞ்ச் ஏஜென்ட் சொன்னீங்களே, எம்பி மகிழா போலீஸ் வாலண்டியர்ஸ், இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். இதுல வந்து இப்ப உதாரணமா சேலம் மற்றும் ஒரு 4 மாவட்டங்கள்ல ஒரு பைலட் ஸ்கீம்ல பண்ணியிருக்கோம். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 500 பெண்களை வந்து வாலண்டியர்ஸா எடுத்துட்டு இந்த பெண்கள் வந்து they will act as an interface between police and the public, particularly women and children. அவங்க வந்து ரியல் சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ். ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அவங்களே வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்றது, வேற மாதிரி அந்த அடாவடித்தனம் எல்லாம் அவங்க பண்றது, ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு குழந்தைகள்கிட்ட எப்படி அணுகுங்கிற ஒரு
அணுகுமுறையை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சில்ட்ரனை வந்து எந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரும் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு குழந்தைகளை விசாரிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது சட்டத்தில் இடம் இருக்கு. அதனால ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் சைல்டு வெல்ஃபேர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் CWPO அப்படின்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறோம். சைல்டு வெல்ஃபேர் போலீஸ் ஆஃபீஸர். அவர் எப்பவுமே மஃப்டியில் தான் இருப்பார், யூனிஃபார்ம்ல இருக்க மாட்டார். அதே போல அந்த ஸ்டேஷன்ல சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கார்னர் அப்படின்னு ஏற்படுத்திருக்கு. அருமையான திட்டம், அருமையான மெஷர்ஸா இருக்கு சார். அந்த சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கார்னர்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து விளையாட்டு சாமான்கள் எல்லாமே அங்க இருக்கும். அங்க போனாங்கன்னா they will be feeling friendly. அந்த விக்டிம்ஸ் வந்து குழந்தைகள் வந்து ஒரு பயப்படக்கூடாது ஒரு இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கார்னர்னு சொல்லி இதுக்காக வந்து ஒரு 3.4 கோடி நிதி ஒதுக்கி இது வந்து நாங்கள் 193 சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கார்னர்ஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கு இது வரலாம். இது வந்து எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் மொத்தம் ஒரு 1400 சில போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு. இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே நீ படிப்படியாக செய்ய போறோம். இப்போ வந்து ஒரு 193 போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கார்னர் இருக்கு. இந்த சைல்ட் வெல்ஃபேர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயுமே இருக்கு. இந்த 1400 சில போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் இந்த சைல்ட் வெல்ஃபேர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க. அதே போல இந்த குழந்தைகள் 19 வயதுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் எந்த குற்றம் புரிந்தாலும் அவங்கள போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வைக்க கூடாது. சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாவும் இருந்திருக்கீங்க சார் ரொம்ப. அது மாதிரி அவங்கள வந்து கோர்ட்டுக்கும் கூட்டிட்டு போக கூடாது. தனியா ஒண்ணு இருக்கு, JJ போர்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. JJ போர்டு, ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு. அங்கதான் கொண்டு போலீஸ் பண்ணணும். FIR போட மாட்டோம். FIR போட மாட்டோம். சோஷியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட்னு தனியா. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ எந்த ஒரு குழந்தைகளுக்கும் FIR கிடையாது. FIR கிடையாது. ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ். ஆமா, ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட். ஆனால் இப்போ ஒரு 18 வயசு பையன், ஒரு 20-25 வயசு ஆட்கள் இந்த மாதிரி அடல்ட்டோட சேர்ந்து ஒரு கொலை பண்ணான்னா then he will be included in FIR. புரியுது. ஆனா அந்த சிறைச்சாலையில வந்து அவங்க வைக்கிற சிறைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க, தனி ஹோம் தான் அனுப்புவாங்க. 18 வயசு முடிஞ்ச பின்னாடி they will be sent. சோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து விக்டிம்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், இந்த குழந்தை குற்றங்கள் குழந்தைகளா இருக்கிறப்ப குற்றங்கள் புரிவர்களை வந்து நம்ம வந்து விக்டிம்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல எடுத்துட்டு அவங்களை அப்ரோச் பண்றோம். அவங்க ஒரு குற்றவாளியா நம்ம கருதுறதே இல்லை. அவங்க குற்றத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போய் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள ரிஃபார்ம் பண்ணி ஒரு மறுபடியும் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும். சொசைட்டியில வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமிங் ஆர் இன்டகிரேட்டிங்னு சொல்றது. ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு விக்டிம் ஆனீங்கன்னா அதோடைய சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரோமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஒரு அதிர்ச்சி இருக்கும் கண்டிப்பா. அப்புறம் வந்து PTSDன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி வந்து போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர், PTSD. இந்த PTSD பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப படார்னு எந்திரிச்சு ஒரு மாதிரி ஒரு பிரம் பிடிச்ச மாதிரி இருப்பாங்க. இது வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அந்த ஷாக் அது உள்ள போயிடும். அது என்னதான் பண்ணாலும் அது வந்து அது இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதையெல்லாம் வந்து களைவதற்கு வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் இருக்காங்க, சைக்கியாட்ரிக் கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி எல்லா வசதிகளும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த சட்டத்திலையும் இருக்கு. ஸோ இப்படி பல்வேறு விதமாக இதை நம்ம வந்து அணுகிறோம். நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க, எப்படி கடுமையான தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி. அவங்களுக்கு வந்து இந்த போக்சோ ஆக்ட் சட்டத்துல வந்து ஆயுள் தண்டனை, 20 வருஷம் தண்டனை, ஆயுள் தண்டனை, ரிகரஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. நீங்க 10 மாசத்துல கொடுத்தாகணும். மற்ற வழக்கு 10 வருஷம் 15 வருஷம் எல்லாம் எழுக்கவே முடியாது. குழந்தைங்களுக்கு 10 மாசம் ஒரு கோர்ட் இருக்கு. குழந்தைகளுடைய வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக ஒரு சில்ட்ரன் ஆர் அசெட்ஸ். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. கண்ட்ரியினுடைய அசெட்டே வந்து அவங்க தான் சில்ட்ரன். அவங்க சில்ட்ரன் வந்து அப்ரிங்கிங் அல்லது அவங்க நல்ல முறையில் இல்லைன்னு சொன்னா சமுதாயமே சீரழிந்து வரும் இல்லையா. அதனாலதான் வந்து அவங்களை பாதுகாப்பதற்காக அரசும் சமூகமும் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே உங்களை மாதிரி மணிகண்டன் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம பாடுபட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் கம்பைன்ட் கன்சர்டட் எஃபோர்ட்ஸ், அதாவது ஒருங்கிணைந்த எல்லோராலும் எடுக்கப்படுகின்ற முயற்சி. சோ இந்த சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ் நீங்க சொன்ன போது எனக்கு திரும்ப ஞாபகம் வந்தது, இந்த ஒரு வெபினார் மூலியமா நம்ம பேசுற விஷயத்த இத பாக்குற வியூவர்ஸ் வந்து இதை வந்து மத்தவங்களோட பேசணும், கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம். அப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு சேஞ்ச் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறதுனாலதான் இது சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ் நான் பேர் வச்சேன் சார். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இவ்வளவு குற்றங்களுக்கு வந்து தண்டனைகள் இருக்கும் பொழுது நிறைய மெஷர்ஸ் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி CWPO
SMCR and one stop center helpline numbers பாத்தீங்கன்னா 0911098 ஸோ பிளத்தோர் ஆஃப் மெஷர்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் சரி. அதை இல்லாம தனியா ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் நிறைய எடுத்திருக்கீங்க. இதையெல்லாம் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம்ஸ், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுது சார் தமிழ்நாடு முழுக்க, இன்க்ளூடிங் காவலன் ஆப்? நாங்க வந்து இப்போ நான் இருந்த அந்த ஒரு வருட காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000க்கு மேற்பட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடத்தணும். நான் என்னுடைய எஸ்பிஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூல், காலேஜ், பெண்கள் கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் சென்று நாங்க வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க குழந்தைகளுக்கு மட்டும் நீங்க சென்சிடைஸ் பண்ணது இல்லை. நீங்க வந்து இப்ப பெண்கள் வந்து விக்டிம்ஸ் சொன்னா பெண்கள் மீது யார் வந்து குற்றம் நிகழ்த்தப்படுவார்களோ அவர்களுக்கும் நம்ம வந்து சென்சிடைஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பா. ஆமா. வாய்ஸ் அவங்க வந்து ஆமா மாணவர்களுக்கும் நாங்க வந்து பண்ணோம், மாணவிகளுக்கும். நீங்க மாணவர்கள் தானே men are the potential offenders. கண்டிப்பா. யார் பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ் யார் இருப்பாங்கன்னா பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ் மேல்ஸ். சோ அவங்க ஆண்கள் பள்ளிகளிலும் சரி, பெண்கள் பள்ளிகளிலும் சரி, இல்ல கோயிட் இருக்கிற பள்ளிகளிலும் சரி, எல்லாத்தையும் செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சென்சிடைஸ் பண்ணணும். டீச்சர்ஸ்க்கும் சென்சிடைஸ் பண்ணணும். டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம், நீங்க ஒரு குற்றம் நடந்ததுன்னா அந்த குற்றத்தை போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இன்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா சட்டப்படி குற்றம், அவங்க மேல கேஸ் போடலாம். யாரும் நாட் ஓன்லி போலீஸ், எனிபடி. ஈவன் நான் வந்து ஒரு குற்றம், குழந்தைக்கு எதிராக ஒரு குற்றம் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு அடிக்கிறான் அல்லது வேற ஏதாவது அஃபென்ஸ் நடத்துறான் அப்படின்னு சொன்னா அதை பார்த்துட்டு நான் வந்து போலீஸ்க்கு தகவல் சொல்லினா நானும் ஒரு குற்றவாளி தான். He is a party to it. ஆமா, பார்ட்டி. எப்படி ஒருத்தர் கேட்கலாம், எப்படி நான் வந்து குற்றம் நடந்தது அங்க யாருமே இல்லை, நான் அப்படியே பார்த்துட்டு நைஸா போயிட்டேன் அப்படின்னு இல்லை. வெளியே எப்படியும் தெரிய வரும். தெரிய வந்துன்னு சொன்னா அப்ப இவரெல்லாம் பார்த்தாரு இருந்தாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு விசாரணையில் நம்ம அவரையும் குற்றவாளியை சேர்த்துருவோம். அதனால நம்முடைய எதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன், குற்றங்கள் நடைபெறக்கூடாது, நடைபெற்றாலும் அது உடனடியாக தடுக்க வேண்டும், தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஸ்பிரிட், சாராம்சம். சோ என்னுடைய அடுத்த கேள்வி சார், கிராமப்புறங்கள் அப்புறம் அர்பன் ஏரியா, ரூரல் ஏரியா, அர்பன் ஏரியால இருக்கும்போது சென்னை மற்றும் மற்ற மாவட்டங்கள், சோ இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இதுல ஏதாவது பாகுபாடு உள்ளதா? நடைபெறும் குற்றங்களிலோ இல்லை அதை வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுலயோ ஏதாவது ஒரு பாகுபாடு இருக்கிறதா? இதுல வந்து பாகுபாடு வந்து இல்ல. அதாவது வந்து இப்ப நீங்க வந்து சிட்டில வந்து கொஞ்சம் அதிக லெவல்ல கொடுக்குறாங்க, விழிப்புணர்வு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சிட்டிஸ்ல. இப்ப சென்னையில ஒன்னா உடனே அஃபென்ஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு அனானிமிட்டி இருக்கு. அனானிமிட்டி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சீக்ரசி, அதாவது வந்து அந்த ரகசிய தன்மைங்கிறது வந்து சிட்டிக்குள்ள அதிகமா இருக்கு. நம்ம வில்லேஜோ மற்ற இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு க்ளோஸ்லி லிங்க்டு. இங்க ஒண்ணு நடந்ததுன்னா அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனார்னா இவர் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருமே பேசுவாங்க. அதனால நகரங்கள் இருக்கிற ஆமா வந்து மற்ற சபர்பன் ஏரியாஸ்ல கொஞ்சம் குறைவுதான். இருந்தாலும் நம்ம ப்ரோஆக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்னால குற்றங்கள் நடந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய தகவலுக்கு வராம இருந்தாலும் நம்மளே அவங்கள வந்து நாமே சென்று வழக்கில் வந்து பதிவு செய்யறோம். சார், முக்கியமான விஷயம், உங்களுடைய பிகினிங் ஆஃப் தி கரியர் 1991ல இருந்து டில் டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சிங் அசைன்மெண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க. ஒரு சென்னையில வந்து உயர்நீதிமன்றத்துல நடந்த ஒரு கலவரமா இருக்கட்டும், இல்ல டவுன் சவுத்துல நடைபெற்ற ஒரு கம்யூனல் ரியாட் நடக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நீங்க அதை தடுத்து நிறுத்தினதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பல அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. குறிப்பா 1-2 அதை பத்தி நீங்க பேச முடியுமா சார்? சரி, நான் வந்து 91ல ஜாயின் பண்ணி ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 93ல ஸ்ரீவைகுண்டம்ல வந்து ஏஎஸ்பியா ஜாயின் பண்ணேன். அசிஸ்டன்ட் சுகந்தா போலீஸ், ஸ்ரீவைகுண்டம், தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து சாராயத்தை ஒழிச்சோம். அங்க வந்து அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணுவோம், அதாவது கோவில் சிலைகளை திருடுதல் அதிகமா இருந்துச்சு. அந்த 90ல பாத்தீங்கன்னா கோயில் சிலைகள் திருடுதல் தான் சவுத்துல அதிகம். அந்த கும்பலை நாங்க பிடிச்சோம். சரி, நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க சினிமாவில் வர்றதை விட வந்து ஒரு மோசமா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி பிரச்சனையே இல்லாம பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கெல்லாம் சொல்ல போனா சோ மெனி ஆபீசர்ஸ் நாங்கெல்லாம் அன்சங் ஹீரோஸ் சொல்லலாம். வெளியிலே தெரியாது. இப்ப நாங்க அப்ப பண்ணினதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய இதா இருக்கும். எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம சுகமா முடிச்சேன். நீங்க ஏற்கனவே இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி
அந்த திண்டிவனத்தில் ஒரு நடந்த இன்சிடென்ட். நான் வந்து எஸ்பி விழுப்புரமா இருக்கிறப்போ அது வந்து எலெக்ஷன் வந்து பிப்ரவரி 28 நினைக்கிறேன், பிப்ரவரி 28 நடக்கும் போது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன், எல்லாம் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் போயிட்டு இருக்கு. எலெக்ஷன் அப்சர்வர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் எங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் ஆஃபீஸில். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 மணிக்கு வந்து ஒரு செருப்பு மாலையை சிலையில போட்டுறாங்க. அதுல போட்டுட்டு இந்த செருப்பு மாலையை வந்து போட்டுட்டு அதுல வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியினுடைய ஒரு சிம்பலை ஒன்று போட்டுட்டு அந்த மாம்பழ சின்னத்தை போட்டுட்டு இது மாதிரி இந்த பார்ட்டி தான் இதுல போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேர் கூடிட்டாங்க. எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு அங்க பார்த்தா யாருனாலையும் எதுவுமே பண்ண முடியல. நாங்க கடைசியா மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வரப்போ இன்னும் அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகலன்னு சொன்னாங்க. அப்ப நான் உடனே என்னுடைய கன்மேன் அப்போ வச்சிருந்தேன், 2 பேரோட சேர்ந்து நான் போயிட்டே இருக்கேன். அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன் என்னுடைய சப் இன்ஸ்பெக்டர், இப்ப அந்த ராதாகிருஷ்ணன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இப்போ பதவி உயர்வு பெற்று இப்ப அதே விழுப்புரம் மாவட்டத்துல எஸ்பியா வந்து லாஸ்ட் வீக் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். அவரு நானே என்னுடைய கன்மேன் 3 பேரும் போயிட்டு இருக்கிறோம். போற வழியில வந்து திடீர்னு நான் வந்து திரும்பி பாக்குறேன், ஒரு சைட்ல ஒரு கடையில ஒரு மாலை தொங்கிட்டு இருந்துச்சு, ஒரு மினரல் வாட்டர் பாட்டில் இருந்துச்சு. அதை அப்படியே நேரம் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அது என்னுடைய எஸ்ஐ இருக்காரு ராதாகிருஷ்ணன், அவருக்கு வந்து என்னன்னு தெரியல, இது வந்து எதுக்காக அவர் வந்து தண்ணியும் உதயம் வாங்கிட்டு வர சொல்றாருன்னு அவருக்கும் புரியல. இதை பின்னாடி சொன்னார், சார் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு, நீங்க எதுக்காக அதெல்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்ட்டு. நான் நேரடியா என்னோட சைரனை போட்டுட்டு வேகமா போய் அந்த சிலைக்கு பக்கத்துல நின்ன உடனே என்னுடைய அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே அங்க இருந்தாங்க, அவங்கள பக்கத்துல நிறுத்தி என்னுடைய ஷூவை கழட்டிட்டு தோல் மேல ஏறி, அது வந்து 12 அடி சிலை, அவங்க தோல் மேல ஏறி அந்த சிலையில ஏறணும்னே அப்படியே அந்த செருப்பு மாலையை கழட்டி தூக்கி கீழே போட்டேன். என்னோட பிஎஸ்ஓ அப்படியே வாங்கி என்னோட கார் டிக்கியில போட்டாங்க. நான் அப்படியே அந்த மினரல் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து தலையில ஊத்தினேன், நம்முடைய சிலையில தலையில ஊத்திட்டு அப்படியே அந்த மாலையை தூக்கி கழுத்துல போட்டேன். கீழே இருக்கிறவங்க அப்படியே ஒரு கிளாப் பண்ணாங்க, கை தட்டினாங்க. எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம அப்படியே போயிடுச்சு, அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா இதே பிரச்சனைக்காக இங்க வந்து இந்த ஊர்ல திண்டிவனத்துல மாலையை போட்டுட்டாங்கன்னு நாகப்பட்டினத்துல வந்து ஒரு போராட்டம், குற்றவாளியை கைது செய்யுங்கள். அங்க என்னாச்சு, போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு போட்டு 3 பேர் இறந்துட்டாங்க. அது என்ன சிச்சுவேஷன் தெரியாது. நான் சொல்றேன் வந்து இது நடந்த இடத்துல நாங்க வந்து அப்படியே சோகமாக வந்து நாங்க முடிச்சு போயிட்டோம். ஒரு சமூகத ஒரு திங்கிங் ஆன் தி ஃபீட் அப்படிம்பாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் இது. அது வந்து இட் இஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் உடனே ஒரு நமக்கு இன்ஸ்டிங்க்ட் என்ன சொல்றது நமக்கு மனசுல வந்துச்சு. எல்லாம் சொல்ல போனா அது வந்து ஆல் பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஐ காட் an ஐடியா. அது உடனே போனோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். அதே போல வந்து நான் கடலூர்ல பல்வேறு பிரச்சனைகள், கடலூர் அருகில் உள்ள மாவட்டத்துல நான் வந்து இன்சார்ஜ், எப்பெல்லாம் இன்சார்ஜ் அவங்க லீவ்ல பக்கத்துல எஸ்பி லீவ்ல போனப்போலாம் பயங்கர பிரச்சனைகள் வந்தது. அதெல்லாம் வந்து ஒரு சினிமாவில் வர்றதை விட நாங்க ஒரு சிச்சுவேஷனை பார்த்தோம். ஆனா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம, எந்த காயங்களோ இது இல்லாம ரொம்ப டேக்ட்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு இடத்துல பாருங்க, நான் ஒரு தடவை ஏர்போர்ட்டுக்காக சென்னைக்கு வரேன், நான் என்னுடைய சிஸ்டர் ரிசீவ் பண்றதுக்கு. கிட்டத்தட்ட அந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு முன்னாடி, செங்கல்பட்டுக்கு முன்னாடி, அங்க ஒரு வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒரு பாலத்துக்கு பக்கத்துல அந்த கார் வந்து கீழே ஃபேமிலியோட கார் தொங்குது, யாருமே அங்க போகல. நான் என்ன பண்ணேன், என்ன போற வழியில அப்படியே நிறுத்திட்டு உள்ள போய் நின்று அவங்களை வெளியே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். நான் ரிஸ்க், அந்த கார் எப்போ வேணாலும் அப்படியே கீழே போயிருந்தோம்னா என்டையர் ஃபேமிலி நானும் போயிருந்திருக்கேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் ரிஸ்க். நீங்க வந்து நமக்கு எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காப்பாத்தாம போகக்கூடாது. ஒரு சிலர் பார்த்துட்டு சரி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா விக்டிம்ஸ், ஐயோ நம்ம வேண்டாம், நம்மள போலீஸ் பார்ப்பாங்க கேட்பாங்க, அல்லது ரத்தம் வண்டியில வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ணக்கூடாது. அந்த சமயத்துல என்ன ஒரு மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமே ஒழிய மற்ற எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் நம்ம பார்க்க கூடாது, ரெப்பர்கஷன்ஸ் கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க கூடாது. ஒரு உதவிங்கிறப்போ மனிதாபிமானம், ஒரு எந்த ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஒரு மனித நேயத்துடன் நம்ம அப்ரோச் பண்ணா அதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம். நிறைவா ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்படுறதா இருந்தா அவை என்னென்ன, அது வந்து பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எப்படி பயனுள்ளதா இருக்கும்? பெண்களும் குழந்தைகளும் முதல்ல வந்து அடிப்படையில தைரியமா இருக்கணும். நீங்க வந்து எந்த விஷயத்துக்கும் பயப்படக்கூடாது.
பயம் என்பதே இருக்கக்கூடாது. பாரதியார் அவர்கள் சொல்லியது போல நிமிர்ந்த நெஞ்சும் நேர்கொண்ட பார்வையும் அப்படிங்கிற ஒரு அணுகுமுறை இருக்கணும். எந்த குற்றங்கள் உங்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்டாலும் அல்லது நிகழ்த்துவதற்காக திட்டம் தீட்டினாலும் நீங்கள் தைரியமாக முன் வந்து தகவல் தர வேண்டும். நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஐயோ நமக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல் உங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் ரகசியமாக வைக்கப்படும், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். காவல்துறையினரோ மற்றவர்களோ குற்றவாளிக்கு உடந்தையாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை நான் உறுதியிட்டு உங்களிடம் சொல்கின்றேன். தைரியமாக நீங்கள் புகார் கொடுக்க வேண்டும். பெண்களும் குழந்தைகளும் முதல்ல அடிப்படையில தைரியமா இருக்கணும். நீங்க எந்த விஷயத்துக்கும் பயப்படக்கூடாது. பயம் என்பதே இருக்கக்கூடாது. பாரதியார் அவர்கள் சொல்லியது போல நிமிர்ந்த நெஞ்சும் நேர்கொண்ட பார்வையும் அப்படிங்கிற ஒரு அணுகுமுறை இருக்கணும். எந்த குற்றங்கள் உங்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்டாலும் அல்லது நிகழ்த்துவதற்காக திட்டம் தீட்டினாலும் நீங்கள் தைரியமாக முன் வந்து தகவல் தர வேண்டும். நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஐயோ நமக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல் உங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் ரகசியமாக வைக்கப்படும், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். காவல்துறையினரோ மற்றவர்களோ குற்றவாளிக்கு உடந்தையாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை நான் உறுதியிட்டு உங்களிடம் சொல்கின்றேன். தைரியமாக நீங்கள் புகார் கொடுக்க வேண்டும். அதுபோன்று ஒரு பெண்ணை ஒருவன் கற்பழிக்க முயன்றால் தன்னுடைய கற்பை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக குற்றம் செய்பவனை அவனுடைய உயிரையும் எடுக்கக்கூடிய உரிமை சட்டத்தில் இருக்கிறது. பயப்படவே வேண்டாம். உங்களுடைய மானத்திற்கோ உங்களுடைய கற்பிற்கோ உங்களுடைய உயிருக்கோ பெண்ணிற்கு வந்தால் நேர முற்பட்டால் அவருடைய குற்றவாளியினுடைய உயிரையும் மாய்க்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். குற்றங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அதுபோன்று எந்த குற்றங்கள் நடந்தாலும் அல்லது நடக்க யாராவது முயற்சி செய்தால் உங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் தயவு செய்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். என்னோட பெற்றோர்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் தப்பா நினைப்பார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லாமல் இருந்தால் குற்றவாளிக்கு இது இன்னும் ஊக்கத்தை கொடுத்து உங்கள் மீது குற்றம் நடத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாகிவிடும். தைரியமாக உங்களுடைய நண்பர்களிடமோ உங்களுடைய பெற்றோர்களிடமோ குற்றத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். அதுபோன்று குழந்தைகளை பத்திரமாக கவனித்துக் கொள்வது குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பு. அவர்களுடைய பிஹேவியர் என்று சொல்லக்கூடிய நடத்தையில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் உடனடியாக பெற்றோர்கள் அதை ஆராய்ந்து என்ன காரணம் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நிச்சயமாக அவர்கள் மீது குற்றம் நடத்தப்பட்டால் அவருடைய பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிஹேவியர் என்று சொல்லுவோம். அதாவது நடத்தையில் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கும். அது நிச்சயமாக நம்ம பெற்றோர்களுக்கு தெரியும். அதுபோன்று பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை ஒரு நண்பர் போல் பாவித்து நடக்க வேண்டும். அடிக்கக்கூடாது, அதட்டி பேசக்கூடாது. அன்பாக ஒரு நண்பனை போல் பழகினால் நிச்சயமாக எந்த விதமான குற்றங்களும் நடக்காது. அதுபோன்று குழந்தைகளும் பெற்றோர்களுடைய பேச்சை கேட்க வேண்டும். இப்பொழுது இந்த காலத்து குழந்தைகள் பெற்றோர்களுடைய பேச்சை கேட்பதில்லை. எனவே அவர்கள் பெற்றோர்களுடைய பேச்சையும் அவர்கள் சொல்கின்ற கருத்துக்களையும் கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்வது நம்முடைய நன்மைக்காக ஒழிய அல்லது நம்மளை திட்டுவதற்காகவோ அல்லது வேறு காரணத்திற்காக அல்ல. தயவு செய்து உங்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் உங்களுடைய கடவுள்கள் என்பதை பெண்கள் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல எல்லோரும் நினைக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். சில கேள்விகள் இருக்கிறது, அதை நான் கேட்டுட்டேன். ஏன்னா நம்மளோட வியூவர்ஸ் கிட்ட இருந்து கேள்விகள் இருக்கு, மன்னிக்கணும். ஹூ இஸ் யுவர் ரோல் மாடல் அப்படின்னு ஒரு வியூவர் கேட்டிருக்காங்க. என்னுடைய ரோல் மாடல் என்னுடைய தந்தை, என்னுடைய அப்பா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல். எனக்கு வேற யாருமே கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய தாய் தந்தை இவர்கள் தான் நமக்கு ரோல் மாடலா இருக்கணும். அதாவது அவர்களிடம் இருக்கின்ற நல்ல பழக்கங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களிடம் நாம் என்ன குறைகள் காண்கின்றோமோ அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்து நாம் முழுமையான மனிதனாக வர வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும், ஹவு ஃபாதர் இஸ் நாட் டு பி அப்படிங்கறது ரெண்டையுமே வச்சுட்டு நம்மளை திருத்திக்கணும். என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய அப்பா தான் எனக்கு ரோல் மாடல். அது இப்பவும் தான், அவர் மறைந்திருந்தாலும் அவர் தான் எனக்கு இப்பவுமே ரோல் மாடல். எவ்ரிடே ஐ சீக் ஹிஸ் கைடன்ஸ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ். ஒவ்வொரு நாள் என்னுடைய தந்தையை நினைத்துக் கொள்கின்றேன்.
உங்க அப்பா உங்களுக்கு ரோல் மாடலா இருந்தாலும் நீங்க பல இளைஞர்களுக்கு இன்னைக்கு ரோல் மாடலா இருக்கீங்கிறது தான் உண்மை சார். அடுத்ததா வந்து இன்னொரு கேள்வி, காவலன் ஆப். அந்த காவலன் ஆப் மூலியமா ஏதாவது கேசஸ் நீங்க ட்ராக் பண்ணிருக்கீங்களா? அதனுடைய பயன்பாடு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கு? காவலன் ஆப்ல நிறைய கேசஸ் வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ட்ராக் பண்ணிருக்கிறோம். உதாரணம் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம், ஒரு பொண்ணு வந்து பாத்ரூம்ல போய் மாட்டிக்கிச்சு, கதவு லாக் ஆயிடுச்சு, அவங்க யாரையும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியல. உடனே வந்து வீட்டுல யாரு இந்த காவலன் SOS அடிச்ச உடனே ஆளுமன் மகளிர் காவலர் போயிட்டு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி விட்டாங்க. அது இல்லாம மேப்பிங் பண்றதுக்கும் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதுல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, இந்தந்த ஏரியால வந்து இந்தந்த பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக குற்றங்கள் நடைபெறுகிறத இந்த மேப்பிங் பண்ணி அதை வந்து பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அங்க வந்து பெட்ரோலிங் வந்து இன்டென்சிஃபை பண்றோம். இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் டிஃபரண்ட் வேஸ். ஓகே. ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு உங்க டைம் ஒதுக்குனதுக்கு சேஞ்ச் ஏஜென்ட் சார்பா மிக்க நன்றி சார். You are an inspiration to all the youngsters, not only in UPSC but also in physical fitness, because உங்களோட physical fitness அப்படி பத்தி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்திருக்கேன், உங்களோட ப்ரொஃபைல் படிக்கும் போது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். And I was also telling my parents that you don't look like 50 plus, you are much younger in age அப்படிங்கறத நான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஸோ இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய டைம் ஒதுக்கி எங்ககிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளவு விளக்கமா பல்வேறு மெஷர்ஸ் சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி. மீண்டும் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். சேஞ்ச் ஏஜென்ட் சார்பா உங்களோடு இணைந்திருக்க விரும்புகிறேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ மணிகண்டன். அண்ட் மற்ற நண்பர்கள் அனைவரும் அமைதியாக பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டதற்கு உங்களுடைய முயற்சிகள், மணிகண்டன் அவர்களுடைய முயற்சி வெற்றிகரமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதனால் நம்முடைய சமூகம் மென்மேலும் மெருகேற்றி நன்மை பெறும் என்று நம்புகின்றேன். வணக்கம். தேங்க்யூ சார். All right, dear viewers, thank you very much for spending your valuable time with us. And this video will be available on my FB page. Spread the message, share the video, and I'm sure the lot of initiatives and measures that are very important for women folks and for children is shared. And you're all aware that a lot of atrocities are happening across the state of Tamil Nadu. And sir has given a very, very pertinent information about how to combat and how to prevent such issues. Change agents will continue to provide awareness programs for the benefit of all the fellow human beings. So continue to support me and the Change Agents Foundation. Thank you very much. I will see you with another speaker. Thank you very much.